वीके पवरा ने पंजाब दे विच कानून व्यवस्था कंट्रोल विच होने का किया दावा। बोले पिछले सालों नालों घटिया अपराध। हुण तक गैंगस्टर क्राइम के 6 मामले आए सामने, 9 कतल केस आपसी रंजिश दे। खेती कानूनों नूं लैके नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर रमेश चंद का वड्डा बयान। बोले खेती सैक्टर में सुधार बेहद जरूरी, केंद्र करे सूबियां दे नाल गल, खेती कानूनों ते लगातार सुझाव मिलण दी कही गल। नीति आयोग के बयान से भड़के किसान आगू। बोले सानू पहला तो ही सी सरकार की नीयत ते शक, किसानां दी चेतावनी, जे मुड़ लिआंदे खेती कानून तां फिर छेड़ांगे अंदोलन। दिल्ली दरबार पहुंची पंजाब कांग्रेस की नवी टीम। राहुल गांधी दे नाल वड़िंग ते प्रताप बाजवा की मुलाकात जारी, आशू ते ਚੱਬੇਵਾਲ भी नाल। पंजाब यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लों खिलाफ भी हाईकमान के कोर्ट शिकायत। 13 यूथ आगुआ ने चिट्ठी लिख के की कार्रवाई की मंग। चंडीगढ़ में प्रदर्शन दौरान अनुशासन भंग करने का लाया इल्जाम। कांग्रेस चो कड्डे गए सुरजीत तिमान ने वंडे लड्डू। बोले मैं अजे भी अपने स्टैंड ते कायम, ईमानदारी नाल कोई समझौता नहीं। तिमान ने नवजोत सिद्धू की भी की खुल के हिमायत। अपने तो बाद हुण विरोधियों का जाखड़ ते हमला। सुखबीर बादल ने जाखड़ नूं दस्सिया मानसिक रोगी। बोले सीएम ना बन सकण करके कांग्रेस आगू का बिगड़िया मानसिक संतुलन। आज पंजाब भर दे विच प्राइवेट स्कूल बंद। गुरदासपुर के निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के विरोध दे विच गए हड़ताल से। बच्ची के नाल रेप मामले में स्कूल के एमडी की हुई सी गिरफ्तारी। तलवंडी साबो के पिंड भागीवांदर विच नशे कारण एक होर नौजवान की मौत। मापियां दा इकल्ला पुत सी सुखजीत। रिश्तेदार बोले पिता भी है नशे दा आदी, मां ने सरकार तो लाई गुहार। पटियाला विच पंजाबी यूनिवर्सिटी नेड़े पीजी विच पुलिस की चैकिंग। सवेर तो ही लई जा रही है तलाशी। 5 अप्रैल नूं यूनिवर्सिटी के सामने कबड्डी खिडारी का होया सी कतल। पंजाब दी मंडियां में तेज हुई कणक की आमद। एक दिन दे विच मंडी विच पहुंची 2.6 लाख मीट्रिक टन कणक। हुण तक 5.5 लाख मीट्रिक टन तो वध कणक की हुई आमद। पाकिस्तान को अज मिलेगा नवा प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ का पीएम बनना तकरीबन तय। इमरान की पार्टी पीटीआई वालों शाह महमूद कुरैशी ने भरिया पीएम दे लई परचा। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वेले दी अहम खबर दे नाल। कानून व्यवस्था के डीजीपी वीके पवरा का बयान सामने आया। पिछले सालों के मुकाबले कतल के केस घट होए ने। इस साल गैंगस्टर शमूलियत के 6 मामले सामने आए ने। कतल के 9 मामलों के विच गैंगस्टर एंगल नहीं है, यह डीजीपी ने बयान दिता है। पहला नालों घट गया है क्राइम। 4 सीरीयस गैंगस्टर क्राइम के विच पहला एक्शन लिया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिता है। हालांकि डीजीपी ने मन्निया कि 1 महीने के विच कतल दियां 50 वारदातां हुईयां ने। पर डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम है क्योंकि विरोधी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल चुक रहे हैं। डीजीपी के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले जेकर औसत देखिए तो इस बार कतल के केस घट होए ने। डीजीपी वीके पवरा ने अज मीडिया को संबोधन किया और मीडिया को संबोधन करने का अज का जिहड़ा मंतव सीगा, अंकड़े जिहड़े उन्होंने पेश किए, उन्होंने किते न किते साबित करने की कोशिश की कि पिछली सरकारों के मुकाबले हुण जिहड़ा हैगा क्राइम जिहड़ा हैगा उसका ग्राफ थल्ले आया है, क्राइम जिहड़ा हैगा वो घटिया है ते पुलिस का एक्शन तेज होया है। पुलिस के एक्शन के तेजी आई है। 757 हुए सी अगेन 65 एवरी मंथ। तो अगर असी देखिए मंथली एवरेज 65, 60 और 50, तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर कहता है कि दिस ट्रेंड इज नॉट इंक्रीजिंग, रादर ये मार्जिनली डिक्रीज होया है। नंबर 1, बट दिस इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। सानू इस मर्डर रेट नू होर कम लेके आना है और इस दे विच तुहाडे राही मैं लोकां दा भी कोऑपरेशन सॉलिसिट करदा हां। एक तो ये है, 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि जिहड़ा लाइसेंस वेपन है वो प्रोटेक्शन वास्ते है। वो जदों पर्सनल राइवलरी है जो केस होंदे हैं उस दे विच जदों इस्तेमाल होंदा है तो लाइसेंस वेपन नू प्रोटेक्शन वास्ते इस्तेमाल करन, क्राइम करन वास्ते नहीं। और दूसरा ये है, अगर कोई डिस्प्यूट होंदा है, पर्सनल राइवलरी होंदी है, लैंड डिस्प्यूट होंदा है, होर कई होंदे हैं, तो उस दे विच कोशिश अपनी
ये होनी चाहिए है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ मर्डर, ਜਿਹੜੀ अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस होवे, कोर्ट हो, होर कोई महकमा हो, समाज ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ हल करने की कोशिश की जाए। अगर असी सारे रल मिल के कोशिश करिए तो पंजाब च मर्डर की रेट होर घट हो सकती है। तो इस साल दे विच एटलीस्ट 4 केसेस दे विच असी गैंगस्टर क्राइम नू प्रिवेंट किया है। किसी इमीग्रेशन एजेंट की किलिंग हो सकती सी, किसी की किडनैपिंग हो सकती सी, और ये सारी गल फॉर ऑब्वियस रीजनस असी डिटेल इन्हां दी आइडेंटिटी वगैरह शेयर नहीं करना चाहांगे, पर 4 गैंगस्टर क्राइम, सीरियस क्राइम, मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम ये असी प्रिवेंट कीते। रीसेंट रिपोर्ट डीजीपी वीके पवरा लोगों को भी अपील करते नजर आए कि आपसी जेकर झगड़ा है, लड़ाई हैगी है तो लाइसेंसी हथियार जिहड़े हैगे उसनूं प्रोटैक्शन ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਲੇ, ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ ਵਾ? ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟਸ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ ਵਾ? ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, 50-50 ਦੇ ਟੋਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 20-25 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸੇ ਫਜਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆંકੜੇ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕਰਬ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਦ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗਗਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਾਹੌਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ then he has to take a very big decision ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਈਵਨ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਆਫੀਸਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਓਪਨਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਾਂ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, DGP ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ 50 ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਹਾਲੇ 50 ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਐਤਕੀ ਹਾਲੇ 45 ਹੋਏ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਟਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਫਸਰਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ SIT ਨੰਬਰ 1 SIT ਨੰਬਰ 2 ਮਤਲਬ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਫਸਰ ਠੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਭੇਜਤੇ। I personally feel ਕਿ there are very good officers, honest officers in the police and the civil administration in Punjab, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ honest, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 SSP ਤੇ 23 DC ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਗੁੱਡ 100 honest officers there can be a qualitative change। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ MLA ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ, ਕਲੇਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ। ਨਹੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਸਰ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨया ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਰੀ ਔਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੁਝ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? कंग साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गगन जी, आवाज आ रही है? हेलो। चलो, कंग साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, खैर आ रही है गगन जी, थोड़ा बहुत शुक्रिया।
ਗਗਨ ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, नो डाउट, लेकिन सरकार ने इमीडिएटली और एक्शन लिया है और घटनावां बंद हुई हैं, कोई दो राय नहीं है। दूसरी गल, पोलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी भी ऑफिसर नूं जिहड़ा काम करन दी जिहड़ी आ नीति बर्दाश्त सरकार नहीं करू, वो अपने प्रोफैशनल तरीके नाल अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करनगे। ये साडी पंजाब दी लोकां नूं पता है, उहदे ते मान साहब दी सरकार काम करे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मलिंदर कंग, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दलजीत चीमा, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सुखपाल खैरा का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिहड़े साडे नाल जुड़े ने, जिन्होंने साडे नाल गलबात की इस पूरे मसले ते। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, तो सवाल इस गल नूं लैके सीगे कि पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि। छोटे जिहे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, छेती वापस आने।